गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज सेप्टेम्बर 2 तारिख मु आपणक पई नै आसीछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु सेई प्रमुख खबर उपरे नजर पकाई आनिबा। तेबे ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को जमार भूलंतु नहीं। आसिला रिपोर्ट व्यापुछि बार्ड फ्लू। भोपाल आसिला बार्ड फ्लू टेस्ट जनित रिपोर्ट। डेलांगो और निमापड़ा अंचल संक्रमित होईछि बार्ड फ्लू। प्राणी संपद विभागर आर टीम स्थानीय प्राणी चिकित्सा अधिकारी आरंभ कले कुकुड़ा मरा अभियान। डेलांगर मोटारी अंचल प्राय 70टी कुकुड़ा फार्मर 10,000 कुकुड़ा एवं निमापड़ार कोठकोसंग अंचल प्राय 50टी फार्मर 10,000 कुकुड़ा मारिबार लक्ष्य रखाई। सूचना अनुଯାयी अगस्ट 29 तारिख डेलांगो और निमापड़ा अंचल कुकुड़ा नमूना टेस्ट करने भोपाल पठाइला। तेबे सेप्टेम्बर 1 अर्थात 1 तारिख दिन यही टेस्ट रिपोर्ट आसी। डेलांगो और निमापड़ा अंचल कुकुड़ा बार्ड फ्लू जनित रोगरे आक्रांत थिबा जଣାपड़ी। बार्ड फ्लू चिन्हट होया परे आरंभ होईछि कुकुड़ा मरा अभियान। कुकुड़ा मरा अभियान पई निमापड़ार कोठकोसंग और डेलांगर मोटारी अंचल आर टीम पहुँचिले। उभय स्थान में आर टीम 40 जणिया सदस्य रहिछन्ति। तेबे आर टीम सदस्यों रक्त नमूना संग्रह करी सेमानक स्वास्थ्यावस्था जांच कराइछि। एहा परे किभଳି कुकुड़ा मरा जिवो और मोला कुकुड़ा को किभଳି पोता जिवो से नहीं ट्रेनिंग दिया जिया परे कुकुड़ा मरा अभियान आरंभ हो बोली जଣାपड़ी। बार्ड फ्लू जोगु बढ़िला माछ दर। बार्ड फ्लू भय कमिगला चिकेन दर एवं बढ़ीगला माछ दर। गतकाली रविवार थिबारु आमिष दुकान रे गहली लागिथिबा देखाइथिला। हेले चिकेन दुकान रे सेपरी गहली देखिबाकू मिलिला नाही। बार्ड फ्लू भय पाई लोके अधिक चिकेन खाउ नाहंती। हेले माछ दुकान रे लोकंको प्रबल गहली देखियाकू मिलिथिला। चिकेन अपेक्षा माछ कंकड़ा और चिंगुड़ी खाइबाकू लोके अधिक पसंद करुथिले। लोकंको चाहिदा को देखि माछ दर मध्य अधिक होई जाइछि। बार्ड फ्लू पाई राजधानी अधिक कुकुड़ा गाड़ी आसुनाही। तेणु बजार रे माछ दर हु हु होई बढ़ी चली। बजार रे इलिश दर 2200 रु 2400 टंकार बिक्री हेउथिया बेले नदी चिंगुड़ी 600 टंकार पहुंची एवं एबे यह बढ़ी 800 टंकार पहुंचलानी। बड़ पाम्पलेट माछ 1000 टंका, कंकड़ा 500 रु 1500 टंकार बिक्री हेउछि। साधारणतः मध्यवित्त परिवार रोही माछ उपरे निर्भरशील होइथांती, जार दाम 220 टंका रु 240 टंका थाए। मात्र रोही माछ वर्तमान 280 रु 300 टंकार बिक्री होछि। सेहीपरि भाकुर माछ 200 टंका थिया बेले एहा एबे 240 टंकार बिक्री हेउथिबा जଣାपड़ी। कटक दुर्गा पूजा डीजे को ना आरंभ हो जाइछि पार्वण ऋतु। पाखई आसुछि विभिन्न प्रकार पूजा पर्वाणी। पूजा पाई जोरदार रे प्रस्तुति चली। माँ को पूजा पाई माटी उठा काम आरंभ हो जाइछि। दुर्गा पूजा पाई एबेठारु तोरण काम मध्य आरंभ हो गलानी। किंतु एथर कटकर प्रसिद्ध दुर्गा पूजा भसाणी रे डीजे बाजिबो नाही। शांति कमिटी बैठक रे एही निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। बैठक परे पुलिस कमिशनर एने सूचना देइछन्ति। भसाणी रे पारंपरिक वाद्य बजाइबा को अनुमति मिलिथिबा बेले डीजे को संपूर्ण रूपे निषिद्ध कराଯାଇଛି। राति 12टा जाए सांस्कृतिक कार्यक्रम को अनुमति मिलिबो। पूजा पाई जबरदस्त चांदा मागिले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली निर्देश दियाଯାଇଛି। चलित वर्ष अक्टोबर 3 तारिख ठारू शारदीय दुर्गा पूजा अवसर में नवरात्र आरंभ हेबो। अक्टोबर 12 तारिख रे दशहरा पालन कराजिबो। सेहीपरि अक्टोबर 14 तारिख रे भसाणी और शोभायात्रा अनुष्ठित हेबो। बात्या आसना को नहीं बड़ खबर। तांडव रचुछि आसना। पूर्व आरब सागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या आसना तेलेंगाना रे बड़ धरणर प्रभाव पकाइछि। गतकाली सकाळु तेलेंगानार अनेक अंचल रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। रेल धारणा रे पानी भरी रहिछि। केतेक स्थान रे रेल धारणा धसी जाइथिबा जଣାपड़ी। फल रेल चलाचल बाधाप्राप्त होइथिबा जଣାपड़ी। रेलबाई पक्षरु अनेक ट्रेन बातिल कराइथिबा बेले अनेक ट्रेन गतिपथ परिवर्तन कराइथिबा जଣାपड़ी। कच्छ उपकूल, पाकिस्तान निकटवर्ती अंचल एवं उत्तर पूर्व आरब सागर में सृष्ट लघुचाप क्षेत्र बात्या आसना परिणत होइछि।
ଏହି ବାତ୍ୟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଡ଼କୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଫଳରେ ଗତକାଲି ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ କେ ସାମୁଦ୍ରମ ଓ ମେହବୁବାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଲାଇନ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଲାଇନ ଦବି ଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ୱାରେଙ୍ଗଲରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ଲାଇନରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ପୁଣି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 4ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲଘୁଚାପଟି କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହାଁଇ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏହା 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଠାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଅବପାତ। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁରରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଲଘୁଚାପ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଅବପାତଟି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 4 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଜଗିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଦା ପୋଷାକରେ 20 ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। 20 ଜଣ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ 10 ଜଣ, ଦିନ 2ଟାରୁ ଆଉ 10 ଜଣ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଫଳରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାସି ଅଭଡ଼ା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଅଣସୁପକାର ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ସୁପକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ବିକ୍ରିକୁ ବାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଚିକିଟି ମଦ ବିଭୀଷିକା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମ୍କେସିଜିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କରବାଲୁଆର ଗାଁର ବାୟା ସେଠୀ। ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଦ ପିଇ ଗୁରୁତର ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବାୟା ସେଠୀଙ୍କର ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବାୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି। ଏବେ ବି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏମ୍କେସିଜିର ଆଇସିୟୁରେ ଆହୁରି 3 ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚିକିଟିରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 16 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ 2 ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହ ସରକାରୀ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଖୁସିର କଥା କି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର 1691 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 39 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 8ରୁ 9 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ କୋଲକାତାରେ 1802 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1644 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ 1855 ଟଙ୍କା। ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଫ୍ଡି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନିୟମରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫଳରେ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମୟସୀମାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଯାଏଁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିନା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଜଣେ କରିପାରିବ। ହେଲେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ। ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ନିଜର ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା। ନିକଟରେ କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ରବର୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଙ୍ଗନା ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସଂସଦରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ସଂସଦରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାସହ ସେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିସହ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଘେରିବା ସହ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଲିଜ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମରୁ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ହଟାଇବାକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କହିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖ୍ ସଂଗଠନର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଶିଖ୍ ସଂଗଠନର ଆବେଦନରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ରିଲିଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡିର ସାଂସଦ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଙ୍ଗନା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ଏନ୍.ଏସ୍. ରୂପରାହ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜବଲପୁର ଶିଖ୍ ସଂଗତ ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଙ୍ଗନା ରନାୱତ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧମକ ଆସୁଛି। ଏମିତିକି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡକୁ ବି ଲୋକମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ।